اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ سے خوب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی لگن محنت کو قبول فرما لے اور جو ہم سب کی محنتیں ہیں اس کو سچ اور حق علم حاصل کرنے والا بنا دے، کیونکہ محنت کرنے والا ہر کوئی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتا دیا کہ ہر انسان محنت کر رہی ہے، جان محنت کر رہی ہے، یعنی کہ ہر انسان ہر جان محنت کر رہی ہے کا مطلب ہے کہ چاہے وہ کافر ہو چاہے مومن ہو، اپنے جس کی بھی وہ کسی اور کی عبادت کرتی ہیں یا پھر کوئی اگر کسی بھی گناہ کا بھی کوئی کام کر رہا ہے اس کو کرنے کے لیے ایفرٹس، محنت، کوشش ہر چیز لگتی ہی ہے، تو ہر جان محنت کر رہی ہے. اللہ سے خوب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اچھے اور صحیح کاموں میں محنت کرنے والا بنائے اور اس کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول بھی فرما لے. خالص نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ ہم سبھی کے کام ہو جائیں، آمین. جی گلشن بانو آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، آپ کو کچھ کہنا ہے؟ اوکے چلے. اس سے پہلے بھی جیسے ایگزام آپ لوگوں نے دیا ہے. جی جی گلشن معلوم بولے. جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے. کیا میری آواز کٹ رہی ہے؟ جی نہیں میم کلیئر آ رہی ہے. اوکے گلشن آپ کی طرف نیٹ ورک شاید صحیح نہیں ہے، اس کو انشاءاللہ دوبارہ السلام علیکم. ہم نے سبق کے لیے ہینڈ ریز کیا تھا کیونکہ ہم کلاس میں پہلی بار آئے نا. چلیں آپ کی آواز جی کافی میں نے سبق کے لیے اچھا اوکے ٹھیک ہے. ابھی آپ لوگ جس طرح سے پہلے بھی ایگزام ہو چکا تھا اور اسی طرح سے 4 پیٹرن رکھے گئے ہیں اب کی بار کے بھی ایگزام کے، کہ یا تو صرف ریڈنگ سنا لیں یا تجوید کے رولز کے ساتھ ریڈنگ سنائیں، یا پھر یہ 2 ہو گئے. اسی طرح حفظ میں بھی 2 طرح سے، یا صرف حفظ سنا لیں یا پھر تجوید کے رول کے ساتھ آپ حفظ کا ایگزام دے لیں. تو انشاءاللہ جو بھی آپ نے پریپیئر کیا ہوا ہے، تجوید کے رول بہت زیادہ نہیں ہوئے ہیں، اگر آپ نے نوٹس لکھے ہوئے ہیں اور آج پھر انشاءاللہ اس کو کوشش کر کے تھوڑا بہت سمجھایا جائے گا. جس کا جو بھی سوال ہے تجوید کا آج آپ لوگ کر سکتی ہیں، اور تھوڑا بہت ایگزام میں جو آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے کس چیز سے مارکس بھی کٹ رہے ہوتے ہیں وغیرہ، یہ چیز انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ لوگوں کو. تو ٹیچرس کی اگر آپ لوگ یہ جو ریکارڈنگ ٹیچر بھیجتی ہیں آپ لوگوں کو جہاں جہاں پر تنبیہ بتائی جاتی ہے، یعنی مسٹیکس جو ٹیچر آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ یہ چیز کمی ہے، اس کو ایسے پڑھیں، تو یہی ہی نارمل ہم سبھی کے پاس ہوتا ہے. حفظ میں اگر آپ تھوڑا بہت اٹک کے بتا رہی ہیں تو یہ اتنی بڑی مسٹیک نہیں ہوتی ہے، لیکن ہاں فلو جو ہے اس سے تھوڑا سا فرق پڑتا ہے، اور مسٹیک اگر آ گئی تو ہی مارکس میں کٹتے ہیں. تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ حفظ کے لیے ہی. شروع میں فرسٹ ٹائم اگر آپ سنا رہی ہوں تو تھوڑا بہت اٹکتے ہی ہیں، تو کوئی بات نہیں، اگر کچھ ایک آدھ مارکس جا بھی رہے ہیں ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم یہ محنتیں آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے. تو انشاءاللہ اس کو پھر آپ لوگ کوشش کرتے رہیں کہ کئی بار آڈیو سننے سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور تیاری اچھی ہو جاتی ہے انشاءاللہ. تو حفظ کرنے والوں کے لیے ابھی سے مبارکباد، اور اللہ کرے تم لوگ کبھی آ گئی ہوگی وہی آپ سبھی کے لیے آسان ہو، آمین. میم آپ کیا سبق سنیں گی ابھی؟ جی ہم سبق نہیں سنیں گے، ہم آپ لوگوں کو بس یہ بتائیں گے کہ کیا کس طرح سے کیا کیا چیزیں ہیں، تجوید کے تھوڑا رول بتائیں گے. دوسری میٹنگ جو آئے گی آپ کے ہوم ورک گروپ پر، وہاں پر آپ لوگوں کو سبق سنانا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی وہ یہ پوچھنا تھا کہ جو حفظ کا جو ایگزام ہوگا اور جو تجوید کا ہوگا تو وہ اس کے لیے ڈے الگ ہوگا نا کہ ساتھ میں ہوگا؟ ساتھ میں ہوگا، یعنی حفظ کا بھی اور وہ تجوید اور اس کا رول کا بھی ساتھ میں ہی ہوگا؟
जी जो गूगल होगा ओरल उसके लिए इंशाल्लाह अच्छा डेट आप गूगल। लोग टीचर रुबीना से आप लोग पता कर सकती हैं, वो इंचार्ज हैं, देख रही हैं और ग्रुप पर डाल दिया जाएगा। बाकी अगर आपको तजवीज़ से रिलेटेड या कोई और सवाल है तो पूछ लें, डेट ठीक है, टीचर रुबीना जज़ाकल्लाह बताएंगी। खैर। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का कोर्स जो है वो यहाँ तक हो चुका है। शम्स तक सूरत शम्स तक कर चुके हैं आप लोग प्रैक्टिस वगैरह, और ऑडियो भी आप लोगों ने 3 से शम्स तक आज इंशाल्लाह थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर देंगे। बाकी सबसे पहले आज हम लोग तजवीद का रूल का थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तजवीद के एग्जाम आप लोग जो भी दे रहे हैं, जो नहीं भी दे रहे हैं तो वो लोग जरूर इसको सुने, क्योंकि रूल मालूम होने के बाद अगर आप लोग उसको अप्लाई करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह फर्क पड़ता है, आसानी होती है समझ के कुरान को अप्लाई करते हुए अगर आप उसको करेंगी। तो चलें आप तजवीद के रूल का अगर एग्जाम नहीं भी दे रही हैं फिर भी ये चीज का देखें और समझें, क्योंकि जितना आपको याद रह जाता है वो अच्छा ही होता है, फायदा देता है आपकी तिलावत के सुधार के लिए। उर्दू में इसको हुरूफ तहज्जी कहा जाता है, हुरूफुल हिजा, और अरबी में हुरूफुल हिजा कहा जाता है। यहाँ पर कुछ जो है वो हम लोगों ने ये लिए हुए हैं इसमें से, जिसमें से आप लोगों को नाम जो बताए गए थे, हुरूफ हल्की ये, और ये हुरूफ लथविया जबान की नोक से अदा करने वाले, ये हुरूफ सफीर हैं। बस इतने ही। और एक एक और आप लोगों ने पढ़ा है हुरूफ इस्तिअला यानी कि हैवी हुरूफ। तो जो हुरूफ हल्की हैं वो हलक से अदा किए जाते हैं, हमजा हा, आइन हा, गैन खा। फिर हुरूफ लथविया जबान की नोक से अदा होने वाले हैं, देख रहे हैं आपके यहाँ पर से ये जबान की नोक, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने देखा कि जबान की नोक जो है ये आपके ये वाले दांत के पार्ट में टच होती है, बाहर दिखती है सा, जाल और वाव, तब जाके ये अदा हो पाते हैं। हुरूफ लथविया इनका नाम, इंशाल्लाह नाम वगैरह आप लोगों को सब रिटर्न में दे दिए जाएंगे। और ये जो हुरूफ सफीर जो कि सीटी वाले होते हैं, विजलिंग लेटर्स सा, सीन, जा और सॉद। इसके अलावा एक ग्रुप, टोटल हम लोग 4 लेते हैं लेवल 1 में, एक ग्रुप और लेते हैं जिसको कहते हैं हैवी लेटर्स, जो कि हमेशा हैवी पढ़े जाते हैं। वो 7 लेटर हैं और इनको ग्रुपिंग वर्ड मिला करके कहा जाता है खुस्सा, खुस्सा, दौतिन, दौतिन, किल। ये इस तरह से मिला के क्यों ये वर्डिंग क्यों लिखे गए हैं, असल में ये क्या है, ये खा है, ये स्वाद है, और फिर इस तरह से ये एक एक वर्ड इसके हैं, लेकिन इनको मिला करके लिख करके एक कंबाइंड वर्ड बना लिया जाता है, जिससे फिर इंशाल्लाह इसको याद रखने में ज्यादा आसानी रहती है। अगर हैवी लेटर आपके यहाँ खुद सदक़िन होते हैं तो उसमें से कभी भी आप भूलेंगे नहीं कि पता नहीं खौफ आता है कि नहीं आता है, बौद होता है कि नहीं होता है। ये वर्ड बन गया है, अब आपको इसको इंशाल्लाह से याद करने के लिए आसानी रहेगी। तो 4 ग्रुप ऑफ लेटर्स जो हम लोग ने याद किए थे, ये 1 है हुरूफ हल्की, हुरूफ लथविया, हुरूफ सफीर और हुरूफ इस्तिअला यानी हैवी लेटर्स। ठीक है, हैवी लेटर के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 होते हैं, 7 हुरूफ हैं, और इनको मिला करके पढ़ने के लिए कंबाइंड एक बना लिया है, खुस्सा, दग़्तिन, क़िल। ठीक है, ये 4 ग्रुपिंग में किसी का कोई सवाल तो नहीं है? चले आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन होता है हरकत किसे कहते हैं। हरकत, हरकत हरकत से बना हुआ है। हरकत माने होता है कोई भी हरकत, कहते हैं इधर पे कुछ हरकत हरकत हुई है, हरकत यानी मूवमेंट। तो इस अगर हमें खुद भी इस तरह से आ ई ऊ अभी लेटर्स को कोई हमें मूवमेंट दे रही है, आ ऊपर की तरफ, ई ये नीचे की तरफ, तो उनके लिए ये हरकत के साइन है, जिनको उर्दू में हम लोगों ने फतहा, कसरा, बम्मा, और अरबी में नहीं, जबर जेर पेश उर्दू में, और अरबी में फतहा, कसरा, बम्मा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है यही। तो आप दोनों भी जो भी आपको आसान लगता है आप उसमें जवाब दे सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हरकत किसे कहते हैं, फतहा, दम्मा, कसरा को हरकत कहते हैं, या फिर आप कहते हैं जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, दोनों जवाब सही होंगे इंशाल्लाह। और इनको कैसे पढ़ा जाता है ये सवाल है, इनको कैसे पढ़ा जाता है इंशाल्लाह। अब आप लोगों को ये आज जो ये बताया जा रहा है, ये सारे क्वेश्चन प्लस उसके आंसर के साथ में आपके ग्रुप में मिल जाएगा। जो लोग तजवीद का एग्जाम दे रहे हैं, आप सभी कोशिश करें
یہ PDF دوبارہ بھیج دی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو کوشچن اس میں سے آئیں گے انہی میں سے سوال ہوگا، کافی ہلکا سا ہی ہوتا ہے، تو آپ سب کوشش کر کے تجوید کا بھی ایگزام ضرور دیجیے، اور جتنا آپ لوگوں کو معلوم ہوگا تو اتنا ہی آپ کے تلاوت میں سدھار ہوگا اور آپ کو پڑھنے کے لیے فائدہ ہے انشاءاللہ۔ تو حرکات کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ حرکات کو جلدی پڑھا جاتا ہے، یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے، اور تھوڑا بھی کھینچتے نہیں ہیں۔ یہی والی مسٹیک آپ سبھی کی زیادہ تر ابھی باقی رہ گئی ہے، جیسے کہ تلاوت جب ہم کریں گے تو آپ اس میں بھی بتائیں گے کہ کہاں پر آپ سبھی کی مسٹیک آ رہی ہوتی ہے، ان کو جلدی پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا ایک اور ہے حمزہ کو لکھنے کے طریقے، اردو جو قرآن ہے انڈیا کا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ دیکھیں حمزہ ایسے لکھی ہوگی، یا 1 2 3 4 یہ 5 طرح سے یہاں پر حمزہ لکھی ہوئی ہے، تو یہ جو اگر آپ الف کے اوپر کوئی بھی سائن دیکھیں گی تو وہ الف آپ اسے اب نہیں کہیں گی، اسے کیا کہیں گی؟ اسے حمزہ کہیں گی، اور اگر اس طرح کا سادہ لکھا ہوا ہے تب وہ الف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کسی بھی عربی میں جب سائن دیکھیں اس کے اوپر تو آپ الف زبر آ نہیں کہیں گی، یہ مسٹیک ہے، آپ کیا کہیں گی؟ حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ یہ عربی قرآن کا یہ ہے، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ جو سعودیہ میں جو حرم میں الحمدللہ آپ لوگوں نے رکھا دیکھا ہوگا، آپ تو موبائلس پر بھی آتا ہے، تھوڑا سا پیٹرن الگ لکھا ہوا ہوتا ہے، عربی قرآن الگ ہوتا ہے، اور انڈیا پاکستان میں پڑھنے والے قرآن یعنی کہ جو عثمانی مصحف اسے کہا جاتا ہے، وہ اس کا تھوڑا سا لکھنے کا طریقہ الگ ہے، وہ الگ ہوتا ہے، باقی جو ہمارے پاس انڈیا پاکستان کے قرآن وہ اس تھوڑے الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ طریقہ عربی قرآن کا ہے، وہ صرف الف پہ اس طرح سے نہیں ڈالتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا کے بھی قرآن میں کبھی آپ دیکھیں یا کے اوپر اس طرح سے حمزہ بنی ہوتی ہے، کبھی زکوٰۃ لکھا ہوتا ہے، زکوٰۃ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر واؤ کے اوپر بھی اس طرح سے حمزہ لکھی ہوتی ہے۔ تو یہ سب یہ اس وقت ان کی چیئر ہوتی ہے، تو کسی بھی چیئر پہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم الف پہ بھی لکھتے ہیں تو سبھی پہ وہ لکھ دیتے ہیں۔ تو سعودی کے قرآن میں کسی کے اوپر بھی آپ جب اس اوپر جب آپ حمزہ لکھی ہوئی دیکھیں تو اسے حمزہ یعنی کہ اس کے ساتھ اس طرح سے حمزہ لکھی ہوئی دیکھیں تو اسے آپ حمزہ ہی کہیں، الف نہیں کہیں۔ اور انڈیا کے قرآن میں وہ کیا بتاتے ہیں؟ جب اس کے اوپر پیش لگ گیا تو اس کا مطلب یہ اب حمزہ نہیں ہے، یہ اب الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ چلیے ان کی انشاءاللہ آپ لوگوں سے اسپیلنگ وغیرہ نہیں کروائی جائے گی، اور بس آپ لوگوں کے پاس لکھی بھی ہو تو آپ پڑھائیں کسی کو تو آسانی رہے گی، بہتر ہے کہ آپ لکھ لیں۔ اس کی اسپیلنگ کیسے ہوتی ہے؟ حمزہ فتحہ آ، حمزہ کسرہ ای، آ ای، حمزہ ضمہ او، آ ای او، اور اسی طرح دو کو پڑھ کے ملا لیا جاتا ہے تاکہ کیا ہم اچھے سے سیکھ سکیں یہ طریقہ کہ اس کو ذرا بھی نہیں کھینچا جاتا ہے۔ آ ای، اگر کوئی کہے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، یہ مسٹیک ہے۔ حمزہ فتحہ آ، آ بس یہی ساؤنڈ جو آپ کو یہ اتنی رینج جو ہم کو مل گئی ہے اس سے کبھی بھی یہ بڑی نہیں ہوتی ہے، چاہے بیچ میں آئے چاہے اینڈ میں آئے، حرکات کی یہی رینج ہی رکھنی ہے آپ کو۔ اس کے بعد سوال ہے تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، یعنی فتحتان کسرتان ضمتان۔ اس میں سے آپ عربی میں بھی جواب دے سکتی ہیں، اردو میں بھی جواب دے سکتی ہیں، انگلش میں بھی جواب آپ دے سکتی ہیں کہ ڈبل زبر ڈبل زیر، اس طرح سے جو بھی آپ کو آسان لگے وہ انشاءاللہ یہ تنوین ہو گیا۔ اب تنوین کو اسپیلنگ کرنے کا طریقہ، میم فتحتین من، میم کسرتین من میم ضمتین من من، ان کی اتنی ہی رینج ہے۔ من، اب اس سے زیادہ اگر ہم کھینچیں گے من تو یہ کھینچنا ہو جائے گا، غنہ ہو جائے گا، یہ اس میں نہیں ہے، نارمل ابھی آپ سیکھیں من، بس اتنا ہی بڑا۔ میم مطلب 2 حرکت دے کر پڑھنا ہے، چھوٹی چھوٹی؟ نہیں، اس میں اس کی ابھی کوئی رینج نہیں ہے 2 حرکت، اس کا بس طریقہ ہے میم فتحتین من، بس آپ ماں اور نون کو ملائیں، جتنا ٹائم لے رہا ہے اتنا ہی من۔ یہ 2 حرکت نہیں کہلاتا، یہ 2 زبر تو ضرور ہے لیکن یہ 2 حرکت نہیں کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اس میں سے بھی ایک اسپیلنگ دیکھ لیں آپ لوگ، اس کے بعد اسپیلنگ کا ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے ایگزام میں نہیں آ رہا ہے، اسپیلنگ آپ لوگوں کو ریٹن میں دے دی گئی ہے، اور چاہیں تو آپ لوگ اپنے نوٹ میں ضرور لکھیں، چاہیں کیا میری طرف سے تو آپ سبھی کو کوشش ہے کہ کمپلسری آپ لوگ لکھیں، کیونکہ الحمدللہ آپ لوگوں کو جب رول پڑھنے کا طریقہ سبھی کچھ آ رہا ہے تو یہ اللہ کا کام ہے، آگے بڑھائیں، کسی نہ کسی کو پڑھائیں، اپنے گھر میں کسی کو پڑھائیں، بچوں کو بتائیں ایسے ہوتا ہے، کسی بڑے کو بتائیں، یا پھر آپ جسے چاہیں پڑھانا، یعنی کہ اللہ کے لیے آپ اس دین کے کام کو آگے بڑھائیے، اور کہیں نہ کہیں تو آپ کے پاس پھر اگر آپ کا اگر یہ کرنا ہے کام تو سب سے پہلے تو آپ کے اپنے خود نوٹ مضبوط ہونے چاہیے نا، انشاءاللہ یہ چیز ضرور کریں۔ حمزہ فتحہ آ، با فتحہ با، ابا،
दाल फतहतीन दन अबदन। शुरू में क्या कराया जाता है कि जब छोटे छोटे वर्ड हों या बच्चों को नई नई स्पेलिंग करने बताया जा रहा होता है तो उसमें किसी को भी आप नई स्पेलिंग बताए कहें एक की स्पेलिंग कर लो और फिर पलट के पीछे से आओ। जैसे हमजा फतहा आ, बा फतहा बा, अब मिला के कहना आना चाहिए अबा। अगर वो कह रहे हैं पढ़ने वाले, आप अगर सुना रही हैं किसी को और आपने कहा अबा, ये मिस्टेक है, बा बड़ा हो गया, क्योंकि अभी हम लोगों ने सीखा हरकत जल्दी पड़ी जाती है। आपको इसे कहना होगा अबा बस। ये कैसे होगा बकीला। अगर आपने बकीला ला इसका मतलब एक अलिफ लगा दिया, ये मिस्टेक है। तो यही जो तरीका फिर हमारा यहीं पर से ही ये मिस्टेक बिल्कुल भी करने मना करी जाती है, ताकि फिर आप देखें यहीं पर ये जब आप कवर कर लेंगी तो फिर आगे आपके कुरान में फिर इंशाल्लाह ये चीज़ फिर नहीं मिस्टेक आपसे नहीं होगी। इसके बाद हम लोग आते हैं हुरूफ मद, जो कि यहाँ पर है। ये इससे पहले थी हरकत। अब है सवाल कि हुरूफ मद किसे कहते हैं। हुरूफ मद्दाह या हुरूफ मद सभी सेम है, एक ही चीज है। हुरूफ मद, मद के माने होते हैं लंबा करना, बढ़ाना, ठीक है। तो जब आप एक हरकत को दो हरकत कर देंगी, बढ़ा देंगी, तब फिर वो जो भी हुरूफ को आप बढ़ाएंगी इसके आगे जिन हुरूफ के थ्रू, तो वो हुरूफ जो है हुरूफ मद कहलाते हैं। तो इनकी एक टोटल पूरी कंडीशन है। नॉर्मल अलिफ या वाव हुरूफ मद है, अगर आप ऐसे कहें तो ये मिस्टेक है। सारे की सारी या जो है वो हुरूफ मद नहीं होती। ये क्या लिखा है, ये या फतहा या लिखा है, ये या मुतहर्रिक यानी या पे हरकत लगी हुई है, ये लिखा है, ये या मद नहीं है। तो टोटल आपको पूरी कंडीशन बतानी रहती है। क्या बताएंगे आप कि अलिफ से पहले फतहा, या साकिन से पहले कसरा। हमने अलिफ साकिन क्यों नहीं कहा, क्योंकि अलिफ के ऊपर अगर सुकून लगा हो तो वो हमजा बन जाती है। जब ये सादा लिखा होता है तभी ये मद होता है, ये अलिफ, ठीक। अलिफ से पहले फतहा, या साकिन से पहले कसरा। अभी या की कंडीशन क्या है कि वो खुद जो है वो साकिन हो और उससे पहले वाले हुर्फ पर कसरा हो, तब जाके ये या हुर्फ मद बनता है, ठीक है। या साकिन से पहले कसरा और वाव साकिन से पहले दम्मा। जब ये इस तरह की तीन कंडीशन में आपको दिखेगा तब उस कंडीशन में ये तीनों मद होंगे, मद। फिर आप इसे कैसे पढ़ेंगी, दो हरकत खींच के पढ़ते हैं। एक हरकत जो आपने इससे पहले भी सीखी थी, इनको दो हरकत खींच के पढ़ते हैं, या कह सकती हैं आप कि इसे एक अलिफ के बराबर पढ़ते हैं। एक अलिफ यानी कि एक अलिफ में एक हरकत होती है और एक अलिफ होती है और दो, अभी जो किसी सिस्टर ने पूछा था ना दो हरकत, वो ये है। इसकी स्पेलिंग कैसे होती है, हमजा फतहा अलिफ सुकून आ, बा फतहा अलिफ सुकून बा, ता फतहा अलिफ सुकून ता, इस तरह। तो ये फतहा के सारे एग्जाम्पल हैं, ये या वाले एग्जाम्पल हैं। इनमें से भी एक आध की स्पेलिंग कर लेते हैं कि करीबू, क़ाफ फतहा क़ा, रा कसरा या सुकून री, बा ज़म्मा बू, करीबू। इस तरह से भी एक साथ आप सुना सकती हैं। लेकिन अगर स्टार्टिंग है किसी की तो वो पीछे से ऐसा पढ़ते चले आए और फिर उसको मिला के भी कहते रहे। कैसे, आइन फतहा अलिफ सुकून आ, फा कसरा या सुकून फी, आफी, नून फतहा ना, आफीना। तो अगर हम पढ़ते आफीना तो क्या होता, नून के साथ भी हम एक अलिफ मत लगा रहे हैं जो कि वहां पर है नहीं। ना ऐसे बड़ा नहीं करना है, आफी में तो मद है, आफीना जो ना है। आप इसी में देखेंगे जितने भी वर्ड दिए हैं मोस्टली उन्होंने रहीमू, करीमू, कलामी, जहाँ या है वहीं लगाएं, जहाँ पे नहीं है वहाँ इंशाल्लाह जल्दी पढ़ा जाए। सेम इसी तरह वाव बम्मा का भी साउंड रहेगी। नून, इसकी एक की स्पेलिंग देख लीजिए, नून बम्मा वाव सुकून नू, हा बम्मा हू, नूहू। इसके बाद सुकून आ गया। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, हरकत, उसके बाद मद, मद्दा और मद। इसके बाद तीसरा है सुकून। सुकून किसे कहते हैं, सुकून हमारे पास जज़म भी हम लोगों ने सीखा हुआ है, जज़म सुकून साकिन, ये सारी चीजें एक ही चीज है। इनको आपको लिखने का भी तरीका आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ थोड़ा इसमें फर्क होता है हमारे पास। कभी आप देखेंगे कि इस शक्ल में लिखा हुआ होता है और कभी आप बहुत नोकदार देखेंगे कि ऐसा अच्छा खासा नोक के साथ लिखा हुआ होता है, ठीक है। कभी ऐसा छोटा सा इस तरह से लिखा होता है। और कभी कहीं भी आप उर्दू में देखें मोबाइल
جی آواز آپ کی چلی گئی. ہاں میم آپ کی آواز نہیں آ رہی. میم آپ کی آواز کٹ گئی. استاذہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. میم آپ کی آواز کٹ گئی ہے, بالکل نہیں آ رہی. آ ہی نہیں رہی, بالکل نہیں آ رہی. آپ کی شاید سسٹر وہ ہو رہا ہے, کچھ مائک میں پرابلم ہے. باجی چلے گئے ہیں, سب خاموش ہو جائے. آواز نہیں آ رہی آپ کی, ایک دم نہیں آ رہی آواز. باجی نہیں ہے کلاس میں. میم آواز بالکل نہیں آ رہی. ارے وہ لیفٹ ہو گئی ہیں پھر سے جوائن کرنے کے لیے. تھوڑی دیر سسٹر آپ لوگ انتظار کریں, 2 منٹ کا وقت دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میری آواز آ رہی ہے کلیئر سب کو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آ رہی ہے. یہ بارش بہت ہو رہی ہے تو تھوڑا سا ویٹ کریے آپ سب, ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ آ گئے. اوکے چلے شروع کرتے ہیں. کہاں پر تھے ہم لوگ؟ سکون پہ میم. ہاں جی جزاک اللہ خیر. سکون جو کسی بھی لیٹر پہ لگا ہو تو ہمیں اسے پیچھے والے سے ملا کر پڑھنا ہوتا ہے, اور جس میں سے سب سے پہلے نارمل اسپیلنگ کیسے کرتے ہیں؟ حمزہ فتحہ تا سکون اچ. اور ایک پوائنٹ اس میں اور ہم لوگوں نے لکھا تھا کہ تا اور کاف جب ساکن ہوتے ہیں تو اس میں اچھی خاصی ہوا یا ہمس ہوتی ہے. اس کو اچ نہیں کہیں گے, اچ اچ اک اک اللہ اکبر اس طرح سے کہا جاتا ہے. یا پھر تبت یدا, یہ جو اچ والی ساؤنڈ ہے یہ ہلکی سی ہوا جیسی آپ کو باقی رکھنی رہتی ہے, ہر ایک کے ساتھ نہیں. کاف اور تا جب ساکن ہوتے ہیں تو اسے ہمس یعنی ہوا کے ساتھ ہلکا پڑھا جاتا ہے. اس چیز کو انشاءاللہ الگ سے آپ نوٹ لکھیے گا اور کوشچن آنسر میں بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا. تو یہی اسی پیج پر آپ کاف اور تا والا بھی پوائنٹ اپنے ساتھ لکھ لیجئے کہ اس کو سکون تا اور کاف جب ساکن ہوتے ہیں تو ہمس کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. باقی نارمل اسپیلنگ اس کی ویسے ہی رہے گی. اچ 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 ملا کے پڑھنے والی طریقہ. ایک چیز اور دھیان رکھیے اس میں کہ جب آپ دیکھیں کہ کسی کے لیٹر کے اوپر موسٹلی ہر کے ساتھ ایسی ہوتا ہے, اس میں اور اس میں اتنا پرابلم نہیں آتی, یہ زیادہ الحمدللہ اچھے سے چل جاتا ہے کہ جب ہم جو بھی حرکت کے لیے اپنے لپس کو موومنٹ دیں گے تو پھر اس کے بعد لام پر آتے آتے ہمارے ہونٹ بالکل سیدھے ہو جانے چاہیے. قل, اسی طرح قی قی جب ہم کہیں گے لام پر آتے آتے سیدھے, یہ تو الحمدللہ اچھے سے نکل جاتے ہیں. یہاں پرابلم آتی ہے کہ جب آپ پیش کے ساتھ کبھی کسی لیٹر کو آگے ملاتی ہیں تو موسٹلی ہمارے ہونٹ جو ہیں یہاں پر تو گول ہوتے ہیں, یہاں پر بھی گول گول رہ جاتے ہیں, تو ساؤنڈ نکالتے ہیں ہم تو نہیں کہنا میم کے لیے آپ کو ہونٹوں کو او کے لیے تو آپ نے گول گول کیے تھے, لیکن میم کے وقت آپ کے ہونٹ ایسے سیدھے ہونے چاہیے, جس کا سب سے اچھا اگزامپل ہوتا ہے تم. او کے لیے آپ نے ہونٹوں کو گول کیا, نون کے وقت پھر سے سیدھا کیا, تم کہنے کے لیے تو کے لیے پھر سے ہونٹوں کو گول کیا, اور میم کے لیے پھر سے سیدھا کر لیا کن تم. جب آپ یہ جو مارکس دیکھ رہی ہیں یہ مارکس ایسے ہی نہیں بنائے گئے ہیں, اس کا بھی مطلب ہے کہ جب آپ اوپر کا کسی لیٹر کے اوپر لگا ہو تو آپ بھی ایسے اچھا منہ کھول کے پڑھیں, جبڑا آپ کا کھلنا چاہیے, منہ اتنا بڑا آپ کا کھلنا چاہیے, تب سب سے بہترین ساؤنڈ نکلتی ہے. اسی طرح جب آپ ای دیکھیں, یہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اچھے خاصے ہونٹوں کو کھینچ کر کے ایسے پڑھنا چاہیے ای. تو یہ طریقہ بھی آپ کے لپس موومنٹ سے بالکل آواز پھر کلیئر ہو جاتی ہے. اور جو یہ پیش کا گول طریقہ جو بنایا جاتا ہے, اس کا مطلب آپ کے لپس بھی اتنے گول ہونے چاہیے پیش کو پڑھنے کے لیے. تو یہ سارے جو ہیں طریقے, تو جب بھی آپ اس کے ساتھ ملائیں تو او کہیں اور میم کی طرف آپ کا آتے آتے ہونٹ بالکل سیدھا ہو جانا چاہیے. کن, یہ کہیں آپ کن, دیکھیں آپ کن اگر کہیں گی کن
तो ये होठ गोल गोल हमने पढ़ा था और साउंड में अच्छा खासा फर्क पता चल रहा है। कुन, कुन नहीं होगा, कुन। नून बिल्कुल क्लियर, सीधा, होठों को सीधा करके कुन। तो जज़म में ये भी बता दिया जाता है कि जब आप हरकत के लिए जो लिप्स को मूवमेंट देंगी, साकिन लेटर पर आके आपको उसको फिर सीधा कर लेना होगा इंशाल्लाह, ताकि आवाज़ बिल्कुल क्लियर हो, तिलावत में निखार आ जाए बिल्कुल। फिर आप कभी आप खुद सुनती हैं किसी की तिलावत को, आपको ऐसा लगता है कितना अच्छी सीधी साफ आवाज़ आ रही है, क्या फ़र्क है। जब ये चीज़ें आपको मालूम होती हैं कि ये चीज़ें असर डालती हैं, तभी जाके आपकी खुद उसको आप एफर्ट कोशिश करके उसको सही करने की वो चेंजेस लाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी भी तिलावत उन्हीं के जैसी। तो कोई खास ऐसा नहीं होता, बस हाँ तजवीद अच्छे से पढ़े हुए होते हैं वो लोग, जिसकी वजह से तिलावत अच्छी हो जाती है। तो इंशाल्लाह इस वजह से हम लोग भी तजवीद के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। रूल्स आप सभी सभी कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल तो हो जाएंगे। तो आप एग्जाम के लिए तो पढ़ नहीं रही है ना, कोशिश करके आप सभी एग्जाम दीजिए। आप अपनी तिलावत की अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करने के लिए कि उनका कलाम है, उनके सामने मैं बेहतरीन तिलावत कर सकूँ, इसलिए सीख रही हैं ना। तो ज़रूर आप लोग सभी कोशिश करें, चाहे जैसा भी रिज़ल्ट आए। इट्स ओके, किसको हम दिखाने जा रहे हैं, अब तो इतने बड़े हो गए, मम्मी-पापा भी नहीं डाँटते हैं, ये कैसा करके आई है, ये क्या पहले तो वो डर भी रहता था ना। तो इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, कोई बात नहीं कैसा भी रिज़ल्ट आए। तो मेहनत करने वालों के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा ही बेहतरीन रिज़ल्ट आते हैं। तो इट्स ओके, बस अल्लाह ताला राज़ी हो जाएँ। रिज़ल्ट्स हम सभी को इतने मायने भी नहीं रखते। इसके बाद है, अगर हमज़ा पर सुकून लगा हो तो उसका थोड़ा-सा रूल अलग है। हमज़ा पर सुकून लगा हो तो उसे कैसे पढ़ते हैं, ये सवाल आ जाता है। तो आप कहेंगी हमज़ा पर सुकून लगा हो तो उसे झटका देकर पढ़ते हैं, यानी कि उसकी एक आवाज़ कट कर दी जाती है। जैसे त, ज़न, ये जो त को हमने झटके से रोक लिया, ये थी हमज़ा साकिन। ठीक है? स्पेलिंग वैसे ही रहेगी, ता फतहा हमज़ा सुकून त, ज़ाल फतहा नून सुकून ज़न, त ज़न, वअमुर यअती यअकुलु। अगर हम इसको यअकुलु कहेंगे तो ये गलत है, यअकुलु कह देंगे तब भी वो गलत है। तो इंशाल्लाह हरकत का तो जो शुरू में सीख लिया, बड़े नहीं होने देना है उसको। युक्ता, यहाँ तो ये युक्ता हो जाएगा क्योंकि खड़ा ज़बर है, युक्ता। लेकिन यहाँ पे यअती, अच्छा ये रह गए पीछे। मद को दो तरह से बाजी वाव पर भी ये करेगी ना झटका भी। नहीं, ये वाव अलिफ मद्दा को लिखने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन वो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है मअवा। उसका कोई वाव खड़ा ज़बर वाह कहेंगी आप। हम लोगों ने अभी खड़ा ज़बर के पीछे प्रैक्टिस नहीं ली है, मद जब पढ़ रहे थे तो देख लेते हैं, वो असल में पीछे थे। ये हुरूफ मद्दा को लिखने के तरीके दो तरह के होते हैं। तो आपके कुरान में आप या तो फिर इस तरह से देखेंगी, ये अगर लिखा होगा बा फतहा अलिफ सुकून बा, या फिर आपके पास बा फतहा मुस्तकीमा बा। इसको फतहा मुस्तकीमा, मुस्तकीम माने सीधा खड़ा, तो फतहा मुस्तकीमा कहें आप, या स्टैंडिंग ज़बर कहें, या फिर आप खड़ा ज़बर कहें, तीनों भी आपके आंसर सही होंगे। तो इंशाल्लाह जो भी आपकी ज़बान में आपको आसानी याद है, खड़ा ज़बर याद है तो सही खड़ा ज़बर ही आप इसे कह लें। तो इंशाल्लाह ये भी दो तरह। अब आपसे सवाल किया जाएगा हुरूफ मद को कितनी तरह से लिखा जाता है, तो आपके एक कुरान में दो तरह से आपका हुरूफ मद लिखा जाता है। एक कुरान यानी कि ये तो इंडिया का कुरान में ऐसे एक अलिफ मद ऐसे ही लिखते हैं। अरबी कुरान में थोड़ा सा अलग लिखते हैं कि वो एक अलिफ सगीरा, ये बड़े वाले अलिफ को सगीरा छोटा करके लिख देते हैं। हमारे पास पूरा सब चेंज कर देते हैं कि बा के ऊपर खड़ा ज़बर कर देते हैं। अरबी कुरान में ये, तो एक कुरान में दो तरह से आपको लिखे हुए ये मिलेंगे हुरूफ मद। इंडिया का कुरान है तो ऐसा, अरबी कुरान है तो ऐसा। ठीक है, अभी आप सब इंडिया का ही कुरान सीख रहे हैं इंशाल्लाह हम लोग। तो जो अरबी पढ़ने वाले भी हैं इसमें, तो उनको भी इंशाल्लाह साथ साथ दोनों में से आप कोई जवाब भी दे सकती हैं हुरूफ मद से रिलेटेड। तो खड़ा ज़बर के लिए यानी अलिफ मद्दा के लिए खड़ा ज़बर होता है, या मद के लिए खड़ी ज़ेर होती है, या फिर अलिफ या सगीरा होती है। देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है ये या सगीरा, इसमें यहाँ पे खड़ा ज़ेर लिख गया, ये नहीं, इस तरह से होगा तो ये ज़ेर ही निशान लगा रहेगा ये, या फिर ऐसे लिखा होगा हा के साथ बा पे ही बताते हैं कि या तो ऐसे लिखा होगा खड़ी ज़ेर, अरबी कुरान होगा तो वो बा के साथ ज़ेर वैसे ही लिखा होगा, लेकिन वो ऐसे बड़ी या नहीं बनाते हैं, फिर एक मद बड़ी या के साथ होता है और एक छोटी है, ये इस तरह से। तो एक कुरान में दो तरह से हुरूफ मद आपको होता है। अगर आपको अभी अरबी कुरान का नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको इंडिया के कुरान का आपको पता चल रहा है, वही आप जवाब दीजिएगा। के दो तरह से हुरूफ मद लिखा होता है, एक तो खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, और एक
अलिफ मत, अलिफ साकिन से पहले फतहा, वाव साकिन से पहले दम्मा, या साकिन से पहले कसर, ये भी आप कह सकते हैं इंशाल्लाह। ओके, तो ये है एक एग्जाम्पल हुरूफ वाव मदिया का। दूसरा पैटर्न जो लिखने का होता है इंडिया के कुरान में, उल्टा पेश, दम्मा मकलूबा, ये अगर आपको आता है, या फिर इन्वर्टेड पेश, ये भी, ये हम सभी के लिए बहुत आसान है। उल्टा पेश कोई भी आप जवाब दे सकती हैं। अगर आपसे कहा जाए उल्टा पेश का एक और तरीका हुरूफ मद लिखने का क्या है, तो आप कहेंगी उल्टा पेश या फिर वाव साकिन से पहले पेश एक ही चीज है ना, चाहे बा दम्मा वाव सुकून बू लिखा हो, चाहे बा दम्मा मुस्तकिमा बू लिखा हो, हम इन दोनों को एक ही तरह से पढ़ते हैं। तो ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये दोनों हुरूफ मद हैं, लिखने का तरीका बस अलग है। साकिन में हमजा तक देख लिया हम लोगों ने, हमजा को झटके के साथ पढ़ा जाता है, और आपसे कहा जाए पढ़ के सुनाइए, आप सुनाएंगी तज़न। ठीक, हमारे इसमें कुरान में आता है ना मक़ूल, कास्फिम मक़ूल, ये आता है 30 पारे में भी इंशाल्लाह, और भी अगर आप देखें तो इसको झटके से ही पढ़ेंगे। सुकून में तीसरा पॉइंट है, तीसरा कायदा है, साकिन से ही रिलेटेड है, जो कि कलकला है, यानी कि आवाज को थोड़ा सा एको साउंड देके के, डबल करके, बाउंस करके, जो भी आपको इसको समझ में आता हो, ये सारे जवाब सही हैं। कि अगर किसी, ये 5 ऐसे हुरूफ हैं, अभी साकिन हम लोग ने पढ़ा, उसके बाद साकिन हम लोग ने ता और काफ के साथ पढ़ा, उसमें पहले वाले में ले लिया था, साकिन हम लोगों ने हमजा के साथ पढ़ा, अब साकिन इन 5 लेटर के साथ भी कुछ अलग लेके आता है, जिसे कलकला कहते हैं, और इन वर्ड्स को मिला के कुतुब जद नाम रख लिया गया है। कुतुब जद, यही मिला करके ग्रुपिंग वर्ड एक बना लिया गया है, ताकि हम भूले नहीं। कलकला के लेटर हैं कुतुब जद, इनके ऊपर जब अगर सुकून लगा हो तो इनको आवाज सडन बंद नहीं कर देनी चाहिए, लक ऐसे नहीं, लक लक, इस तरह से आवाज को बाकी रखा जाता है, और इसी बची हुई साउंड को, डबल साउंड को, एको साउंड को कलकला कहा जाता है। तो ये हर एक के साथ हम लोगों को नहीं करना होता है, मोस्टली हम लाम और नून के साथ ये गलती कर रहे होते हैं। अल अल अलहम्दु, अल ये जो था यही कलकला होता है, तो लाम तो कलकला का लेटर नहीं है। आप लक जरूर कह सकती हैं, लेकिन अल या अन नहीं कह सकती, अनहु कह देते हैं लोग, ये भी मिस्टेक है। तो इनके आप देख रही हैं 2 हैवी लेटर हैं, तो 2 हैवी लेटर हैं, उनके साथ आपका कलकला भी हैवी होगा, लक लिक लुक, लक क नहीं कह सकते, लक हैवी। इसी तरह बापू, तो जो है वो कलकला हैवी होगा, बाप बत नहीं कह सकते, बापू बापू। तो जो हैवी लेटर है उनका कलकला भी हैवी होगा, लेकिन जो सीधे लेटर है नॉर्मल, उनका कलकला सीधा होगा, सब सिब सुब, फज फिज फुज, कद ओ हैवी, दाल सीधा, कद, इस तरह से। कलकला आप सभी को आता है, किसी का कोई सवाल तो नहीं? कलकला में हम लोगों ने 2 तरह के टाइप भी पढ़े थे, कि कलकला कुबरा और कलकला सुगरा, यानी सगीर और कबीर से ही ये वर्ड बने हैं। छोटा कलकला जब होता है, खुद ब खुद होता है वो, जब वर्ड के बीच में आता है, रजअन, और जब आपकी आयत के आखिर में आ जाएगा तो आप देखेंगे कि वो खुद ब खुद बड़ी साउंड होती है, उखरुज। अगर हम कहें उखरुज, उख, ये भी कलकला गलत है, खा कलकला लेटर नहीं है, उखरुज। शक़ क़लक़ता, तो जो बीच में आएगा फिर वो कलकला सुगरा कहलाता है, और एंड में आएगा तो कलकला कुबरा। टीचर रुबीना, आज कहाँ तक लेके जाना है बताइएगा हमें, फिलहाल तो हम कंटिन्यू जा रहे हैं। हरूफ लीन, हरूफ लीन 2 ही लेटर हैं, उनकी भी सेम कंडीशन है, सारे वाव और या हरूफ लीन नहीं होते हैं, जिस तरह से सारे वाव या हरूफ मद्दा नहीं थे। कब? या और वाव साकिन से पहले अगर फतहा आए, जैसे कोई भी अगर इस तरह से लिखा हुआ हो लैली, तो ये जो ये या साकिन है और इससे पहले वाले पर फतहा जबर आ गया है, उस वक्त ये या जो है लीन कहलाती है। लीन के माने होता है नरम, तो इसको दोनों को नरमी से पढ़ा जाएगा। फिर लई, लैला, इसको लैला, मोस्टली हम लोग उर्दू में जैसे खैर कहते हैं, अरबी में खैर नहीं होता, खैर होता है। तो जी टीचर बिना बोले। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये आज इंशाल्लाह मद से पहले तक का चैप्टर ले लीजिए, और चारों मद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो होगी संडे की उसमें ले लीजिए, ठीक है? नून मीम सारे आज हो जाने। वैसे तो कोर्स जो है वो
मद आरिज सुकून तक है, मद के चारों मद तक के है सारे। जी देख लेते हैं तो नून का आज करा के या नून भी जितना देखते हैं। ओके, हम फिर जहाँ पर रुकना होगा, टाइम हो चुका है लगभग, अभी थोड़ा सा सूरा भी बतानी है फिर रुकते हैं इंशाल्लाह। तो किस तरह से इनके वर्ड आप देखें, ता फतहा वाव सुकून तौ, ता फतहा या सुकून तई, तौ तई। इसको हम लोग गलती से अपने उर्दू वाले लहजे में पढ़ते हैं तौ तै, ना ये तौ है। अगर आप कहेंगी इसी तरह उर्दू में आप ये कह सकती हैं तौ होगा, लेकिन तौ, ता और वाव दोनों, ता का जो फतहा वाला तरीका था आपने क्या सीखा था, ता फतहा ता की साउंड को वाव में लेके आइए तौ। हम लोग कैसे कर लेते हैं, जैसे कि लैल, और आगे देखिए यहाँ पर जो वर्ड लिखे हुए हैं इले का, इले का पढ़ ले जाते हैं इसे। ई के बाद जो ले नहीं है, लाम फतहा क्या होता है, ला को या में आप लेके आई लई, लई, तो आपने इले में आपने पहले इले को टेढ़ा कर लिया है। शाहीना आप पेन यूज कर रही हैं, कलर चेंज कर करके यूज कर रही हैं, प्लीज आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखें और डिस्टर्बेंस होती है इससे। इले का नहीं कहा जाएगा, लाम का जबर सीधा रखते हुए या को आप लीजिए लई, इसी को कहते हैं लीन, यानी नरमी से दोनों को आपने अदा किया। गयतु, बैना, लैसा, हदैनाहु, तो इसको हम हदैना दै कह देंगे, ये मिस्टेक है। लैसा, लैसा मिस्टेक है, लैसा लई। ज़ौजैनी, जा जबर ज़ौ नहीं, जबर जा के ऊपर अगर आप साउंड लगाएंगी तो क्या हो जाएगा, जा जबर जा, और फिर उस जा को आप वाव पे लेके आइए ज़ौ, ना कि ज़ौ। ठीक, वाव को भी अच्छा गोल करके पढ़ना होगा, ज़ौजैनी। तो ये भी हमारे पास अभी प्रैक्टिस की जरूरत, इसकी भी बाकी रहती है। इंशाल्लाह हुर्फलीन का भी आप सभी अपनी तिलावत में ध्यान रखिएगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानी करें। चलिए एक पॉइंट और सीख लीजिए कि तनवीन और नून साकिन एक ही चीज होती है। ठीक, अगर आप लिखा देखें बन और दूसरा लिखा देखें बन, तो क्या आप बता सकती हैं कि आपने बन जो दो जगह हमने कहा तो ये अलग अलग है? नहीं, आप जब तक उसे देखेंगे नहीं आपको नहीं, बस लिखने का तरीका अलग है ना। तो तनवीन और नून साकिन एक ही चीज है, चाहे आप ऐसे लिखें और फिर चाहे ऐसे। बा फतहतैन बन, बा फतहा नून सुकून बन, एक ही चीज है। इसी से रिलेटेड अभी जो हम लोगों का नेक्स्ट ये जो चैप्टर आएगा, ये अब यहाँ से नून साकिन और तनवीन का चैप्टर शुरू होता है। नून साकिन और तनवीन, नून साकिन और तनवीन, दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं ना। ये चैप्टर शुरू हो रहा है जिसके अंदर आपको टोटल 4 रूल्स जो हैं वो मिलेंगे। क्या चीज, पहला आपको मिलेगा इज़हार, इज़हार, ठीक, जो कि यहाँ है हम लोग पढ़ेंगे। इज़हार के बाद इदगाम, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका चार्ट इस तरह से बनाया होगा। फिर है इक़लाब और फिर है इख्फा। तो इस तरह से अगर आप बना ले तो आपको आसानी रहती है कि इज़हार के नीचे कौन कौन से हुरूफ हैं, हमजा हा, ऐन हा, गैन खा। अगर आप देखें कि नून साकिन और ये लेटर आएंगे तो आप नून साकिन और तनवीन इस तरह से आप बना ले, चाहे नून साकिन और तनवीन के बाद इसको उल्टा ना लिखें, आप इसको सीधा ही लिखें। तो आप इसको पहले लिखिए नून साकिन प्लस तनवीन के बाद अगर ये हुर्फ हल्की आ जाए, ठीक है। तो ये आप देखेंगी तो आप क्या करेंगी, उसका रूल अप्लाई करेंगी कि आप नून को जाहिर करके पढ़ेंगी, जिसमें से होता है आप इस तरह से पढ़ेंगी यनहौना, ठीक, यनहौना, यनऔना, ठीक, मन आमना, यानी कि आप नॉर्मल नून को जाहिर करके पढ़े ले रही हैं। और कोई भी, जैसे हम सारे हुरूफ को जाहिर करते हैं इसी तरह हम नून को भी जाहिर करके पढ़ लेंगे, ठीक है। इस तरह का आप आगे चार्ट पूरा बनाती जाइए, जो भी लेटर मिलता जाए वो इसमें आप इंशाल्लाह इसी तरह से लिख लें। तो ये रफ होता है जो कि आपको एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए, आपके याद दहानी के लिए, लर्निंग के लिए, सभी चीज के लिए काम आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो नून साकिन का पहला रूल था इजहार, जिसके 6 लेटर हैं, हमजा हा, ऐन हा, गैन खा। जब नून साकिन और तनवीन के बाद आप ये लेटर देखें, कब कब, नून साकिन के बाद हमजा या फिर तनवीन के बाद हमजा, ठीक है। जब आप इस तरह से देखें कि पहले नून साकिन है और उसके बाद हमजा आई है,
यहाँ पे तनवीन है और इसके बाद हमजा। इसी तरह नून साकिन के बाद हा आया है, नून साकिन के बाद आइन। तब आपका रूल होता है, हर रूल में आप क्या देखेंगी, नून साकिन जैसे ही आप देखें सभी नून साकिन के बाद कुछ ना कुछ रूल आता है। नून साकिन के बाद आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने देखा कि अगर ये 6 लेटर हुर्फ हल्की आप पहले याद कर चुकी थी, अगर ये है आप उनको क्लियर पढ़ लें। मन आमना, मन आमना। इसी तरह देखें, यनहितून मिन गैरिही अलमुनखनिक़तु। चलिए ये हो गए। आपने जैसे सभी लेटर के साथ जो आप करती हैं वही किया, यानी कि आपने ना कोई गुन्ना किया, ना कोई इदगाम किया, ना किसी में मिलाया, ना कुछ। अब एक दूसरा रूल है आपका कि इदगाम। इदगाम के माने होता है मर्ज कर देना, मिला देना। तो जब आप नून साकिन और तनवीन के बाद दूसरे ये 6 लेटर हैं, ये यरमलून, इनमें से कोई एक भी वर्ड देखेंगी तो आप क्या करेंगी, नून को आगे वाले हुर्फ में मिला देंगी। नून को भी, अब नून तो खुद साकिन था, अब इसको इससे मिलाना पड़ता है। इस मिलाने को इदगाम कहा जाता है, कि हम आगे वाले को मुशद्दद बना देते हैं और फिर उसको मिला के पढ़ते हैं। तो आपने हमेशा देखा है कि जब आप यरमलून वाले से पहले, इनका भी ग्रुपिंग वर्ड है याद रखने के लिए, यरमलून। इनसे पहले अगर आपको नून दिख रहा है तो आप मर्ज करेंगी मिर रब्बिकुम। ये मर्जिंग इनकम्प्लीट या कंप्लीट होती है, यानी कि पूरा पूरा मर्ज कर दिया जाता है, या फिर गुन्ना और बगैर गुन्ना, दो तरह के इसके रूल हैं। पहला अभी आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपके साथ वो क्या है, इदगाम बिला गुन्ना। आपने मर्ज किया गुन्ना के बगैर, तो आप देख रही हैं नून पूरा इसमें से हट गया है, आप पढ़ती हैं अल्लन। ठीक, तो ये वाला जो है पूरा पूरा इदगाम जब हम कर रहे हैं इसका नाम हो जाता है इदगाम कामिल, और बगैर गुन्ना के ये है इदगाम कामिल बिला गुन्ना। इसके अलावा हमने आप लोगों को, चलिए लास्ट में ही बताते हैं। और दूसरा ये है यहाँ पर पेज कि जो बचे हुए यरमलून के लाम और पीछे चले गए, अब यौमन बचा हुआ, या वाव मीम नून, ये अगर आएगा नून साकिन तनवीन के बाद तो हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। मैं युदब्बिरु, मैं युमिनु, हक़्क़ुम वलाकिन, तो ये इदगाम बागुन्ना हो गया। इसके अलावा एक चीज़ हम लोग और पढ़ी थी कि इदगाम कामिल और इदगाम नाकिस। तो जिस तरह से आपने देखा कि इदगाम में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था गुन्ना बिला गुन्ना, ऐसे कर लेते हैं, बिला गुन्ना और गुन्ना। एक और डिवीजन होता है जो कि कहलाता है इदगाम कामिल और नाकिस। कामिल को आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिए कंप्लीट, नाकिस यानी कि इनकम्प्लीट। जब आप आधा आधा मिला रही होंगी तो वो नाकिस कहलाता है, जिसमें सिर्फ या और वाव आते हैं। जैसे इसमें बिला गुन्ना में लाम और रॉ थे, सही, इसमें लाम और रॉ थे, इसमें सिर्फ या और वाव होते हैं, 2 लेटर इसके हैं। बाकी सारे के सारे हम कंप्लीट मर्जिंग कर देते हैं। इनकम्प्लीट मर्जिंग कैसे होती है कि आप मिलाते वक्त नून को पूरा नहीं हटाएंगी और नून का गुन्ना बाकी रखेंगी। तो या और वाव के साथ आप नून का गुन्ना कैसे बाकी रखती हैं, देखें यहाँ पर, ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं, हमने पढ़ा मिलाया, पहले तो मर्ज किया, मीम फत्हा या शद्दा मई या बमायू मयुदब्बिरु, कहा तो लिखा तो ये है मयुदब्बिरु, लेकिन ये इदगाम इनकम्प्लीट है, आधा इदगाम होना है, तो हम पढ़ते हैं नून का गुन्ना बाकी रखते हैं मिलाते वक्त और कहते हैं मयुदब्बिरु। ठीक है, तो मयुदब्बिरु जो है, और इसी तरह आप देखेंगे कि वाव का भी आधा बाकी है। तो जो सबअतुन व थामिनुहुम, या और वाव जो है इनकम्प्लीट गुन्ना कहलाते हैं, बाकी सारे कंप्लीट गुन्ना। पूरा नाम क्या बनता है, चलिए नाम भी आप लोग लिख लें, इंशाल्लाह आप लोगों के पास लिखा होगा। लाम और रॉ एक ही जैसे होते हैं, और इसी तरह या और वाव एक ही नाम के होते हैं, और नून और मीम एक ही नाम के होते हैं। बताइए लाम और रॉ का क्या नाम होगा, इदगाम कामिल के नाकिस, पूरा मर्ज कर कामिल कामिल, क्योंकि हमने नून पूरा हटा दिया ना। इदगाम कामिल, गुन्ना के बगैर गुन्ना, बगैर बिला गुन्ना, बिला गुन्ना, इदगाम कामिल बिला गुन्ना, बिला ये इन दोनों का नाम हो गया। या और वाव का नाम बताइए, इदगाम नाकिस, इदगाम नाकिस बागुन्ना बागुन्ना, बागुन्ना बागुन्ना, क्योंकि इसमें गुन्ना रहता है,
صحیح. جی نون کی جی صفات ایک باقی رکھتے ہیں. جی نون اور میم کیا رہتا ہے؟ ادغام گننا ہوتا ہے باغن ادغام ادغام کامل باغنہ. باغن کامل کمپلیٹ باغن ادغام اس میں بھی ہوتا ہے. دیکھیں آپ یہ والا لیکن پہلا گننا نون اس کا رہ جاتا ہے لیکن ادغام. گننا اس کا باقی رہتا ہے. جی جی صحیح. گننا جزاک باقی اللہ خیر. چلے اللہ کا کرم ہے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے. یہ نام آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. اگر آپ سے پوچھا جائے گا تو کون سا ادغام ہے آپ بتائیے گا. ادغام کامل. اگر ابھی یاد بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ لکھ کر کے آپ لوگ یاد کر سکتی ہیں میم اور سب پھر لکھا ہوا کمپلیٹ ہے. دھیرے دھیرے انشاءاللہ سمجھ میں آنے لگے. بارک اللہ. چلیں سب اپنا مائک بند کر لیں. اوکے. آپ دیکھیں کہ کیسے نون اور میم میں ہٹا دیتے ہیں. میم مثقال جب آپ می سے میم کو لے کے جاتی ہے میم مثقال. اس میں ہم لوگوں نے ایک پارٹ اور سیکھا تھا کہ جب ادغام ایک ہی ورڈ میں آتا ہے یعنی کہ ادغام کے حروف تب ہم اس کو مرج کرتے وقت بس اما اس کو ادغام نہیں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو پھر ہم اظہار کر کے ہی پڑھیں گے. اظہار اسے اظہار مطلق کہا جاتا ہے. آپ لوگ چاہے اظہار کہہ لیں چاہے اظہار مطلق بھی کہہ سکتی ہیں. مطلق صرف اظہار بھی آتا ہے. ہم یہاں پر اب بھی مرجنگ وغیرہ نہیں کریں. پھر دن نون ساکن کے بعد یا آیا ہوا لیکن ہم اس کو مرجنگ نہیں کرتے ہیں. پھر دنیا قنوان فنوان اور بنیان. یہ قرآن کے صرف 4 ورڈ ہیں ایسے جہاں پہ ادغام کا رول پورا آ رہا ہوتا ہے لیکن سنگل ورڈ میں آنے کی وجہ سے یہ ادغام نہیں کیے جاتے ہیں. تو ادغام پر ہی رکتے ہیں. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ اقلاب اور اخفا سیکھیں گے اور میم کے رول ہیں اور تھوڑے سے جو آگے بچتے ہیں وہ کمپلیٹ کر لیں گے. اس میں سے کسی کے کوئی سوال ہے؟ گرامر تجوید میں کسی کے کوئی سوال؟ چلیں تو ایک سورہ میں سے بس ہم آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کس طرح سے ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم کہ کچھ ادغام کے قاعدوں میں سے یا تنوین نون ساکن کے قاعدوں میں سے پوچھنا ہے کوئی اور بھی یعنی مدود کس میں سے پوچھ سکتے ہیں مد کے حساب سے جیسے کچھ آپ بتائیں. جیسے مد میں اگر الف علن لکھا ہوا ہے الف لام نون لکھا ہوا ہے اس کے اوپر جزم کے بعد اگر حمزہ آئے حمزہ کے اوپر اگر کھڑا زبر ہو تو یہ اس کو کتنے الف کے برابر کھینچیں گے. جیسے کھڑا زبر کو 2 الف کے برابر 1 سے 2 الف کے برابر کھینچتے ہیں تو یہ 2 الف کے برابر ہی کھینچیں گے یا اس کو اور زیادہ کھینچیں گے. جیسے ایک اور بتائیے ایگزامپل. جیسے علن اس طرح سے اس کو کہتے ہیں صرف علم لکھا ہو الف لام نون اور حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہو ایسے الف لام نون اور حمزہ ہوگا اس کے اوپر کھڑا زبر ہوگا. یہ شاید آل آنا کو کہہ رہی ہیں پوچھ رہی ہیں. اچھا آل آنا پوچھ رہی ہیں. ٹھیک ہے. یہ مد ابھی ہم لوگ کو پڑھایا جائے گا انشاءاللہ جب مد چیپٹر آئے لیکن گا تب. الف کے اوپر کچھ نہیں ہے. یہ الف کے اوپر کچھ نہیں ہے. آپ قرآن میں سے ہمیں اسکرین شاٹ لے کے ہمیں پرسنلی پوچھ لیجیے گا تو لکھا ہوا ورڈ ہوگا تو ہم آپ کو زیادہ اچھے سے بتا لیں گے اور کچھ اگر سب کے بتانے کی بات ہوگی نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم بتا دیں گے. آپ ہمیں پرسنل پہ فوٹو بھیج دیجیے کھینچ کے. ٹھیک جزاک اللہ خیر. ہاں جزاک اللہ خیر. اوکے. آپ کی ایک سورہ کو آج ہم لے لیتے ہیں باقی آپ لوگ اپنے ٹیچر کو سنا لیں. اس میں سے کیا مسٹیک آنے والی ہے وہ چیز ہم بس تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا آپ لوگ اس کو دھیان میں رکھیے گا. کیونکہ حرکات ابھی آپ لوگوں کو بتایا گیا وہ چیز آپ لوگ بہت زیادہ اچھے سے دھیان میں رکھیے گا کہ بالکل بڑا کرتے ہی ہر حرکات کو مدیہ کو حرکات ایسا اگر جیسے ہی کرتے ہیں تو وہ بہت میجر مسٹیک بڑی غلطی کہلاتی ہے اور پھر اچھے خاصے اس سے مارکس کٹتے ہیں. تو ان کا ضرور دھیان رکھیے گا. جیسے کہ اگر ہم پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها آپ نے سی کہا یہ مسٹیک ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ سین کسرہ سی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے اور ہم نے پڑھا والشمس وضو یہ غلط تھا. والشمس وضحاها سی وا فوراً آگے جائیں گے یہ سی اور پھر یہ وا اتنا ہی بڑا رہنا ہے. حرکات جلدی ہوتے ہیں. وضحاها بو یہاں پر ہا ہے اس کی آواز بالکل الگ ہو. مخرج تو ہمیشہ ہی دھیان رکھنا ہے. ہا ہا یہ والا ہا تھا اور یہ ہا تھا. والقمر اذا تلاها
ول، واو کے لیے ہونٹوں کو گول، لام کے لیے سیدھے. تو اگر آپ ول ایسے پڑھا تو لام بھی موٹا موٹا ہو گیا. قوف کی وجہ سے آپ نے لام کو بھی اگر تھوڑا تھوڑا زور دے دیا تو یہ ساری مسٹیک آ رہی ہوتی. تو جو مخرج جس کا جس طرح سے انشاءاللہ اس کو دھیان رکھیے گا. سیم حروف مدہ کبھی جس طرح سے ہم ان کو حروف مد بنا لے جاتے ہیں اور کبھی کبھی ہم ان کو حروف مد کو بھی چھوٹا کر کے لے کے چلے جا رہے ہوتے ہیں. Why India has so many جیسے کہ اگر ہم پڑھ لیں فقط دبو، جبکہ وہاں پہ واو مدیہ ہے، اور پڑھیں فقط دبو، تو فقط دبو واو مدیہ جہاں پر ہے مد کے برابر پورا کھینچ کھینچ کے پڑھیں تو انشاءاللہ یہ مسٹیک پھر ہوتی ہے. جیسے یہ والی آیت میں بھی بہت زیادہ حروف مد کی مسٹیک ہو جاتی ہے. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ، تو یہاں پر آپ دیکھیں فَقَالَ لَهُمْ بڑا ہوا جا رہا ہے، تو یہ پھر اس طرح سے نہیں ہے. جہاں پر آپ کو بڑا کرنا ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ خَابَ، خا کے ساتھ تو الف تھا، با کے ساتھ صرف حرکت تھی، دونوں ایک چیز نہیں ہے. خَابَ نہیں کہیں گے، خَابَ مَنْ، اس کو زیادہ تر مسٹیک ہوتی ہے. خواب با بھی پڑھ لیتے ہیں، با تو نہیں تھا، با فتحہ با سیدھا. جو لیٹر ہیوی ہیں ان کو ہیوی کیجئے، ان کے آگے پیچھے والے حروف پر اس کا زور نہ پڑنے دیجئے، اور جو باریک ہیں ان کو باریک رہنے دیجئے. جیسے کہ با بالکل سیدھا. فجورہا، رو ہیوی لیکن ہا بالکل سیدھا. فجورہا، ہا پھر یہ مسٹیک ہے. ٹھیک ہے، ایک سورہ کی تلاوت سن لیجئے اور بس پھر کلاس بند کریں گے. ٹائم ہو گیا کافی سارا، آپ سبھی کو سنانا بھی ہے سبق. سورۃ الشمس ہی پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بارک اللہ فیک. چلے انشاءاللہ اپنے کلاس میں ملتے ہیں، اور جو باریکیاں بتائی گئی ہیں السلام علیکم سیدھا رکھنا جہاں پر جیسے، ان سبھی کا بہت زیادہ دھیان رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سبھی کی محنت کو قبول فرمائے، بہترین تلاوت عطا کریں. جی کسی کو اگر کوئی سوال ہے تو ہینڈ ریز کریں، پوچھ لیں. جی بولیں. جی آپ ایک سوال کرنا تھا. جی بولیں. جی آپ کا جو وہ ہے القدر جو ہے لیلۃ القدر، تو اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا. مطلب کہ ایک جگہ پر تو جب ہم لاسٹ میں آتے ہیں لیلۃ القدر تو را کو پر کرتے لیلۃ القدر، اور جب ہم شروع والی جو آیت میں جو لیلۃ القدر ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو اس میں جو ہے را کو ہم باریک کرتے. یہ چیز آپ کو سمجھ را کے رول آتے ہیں؟ آپ کے پاس را کے رول لکھے ہیں؟ را کے رولز آتے ہیں آپ کو؟ جی میم اچھے سے نہیں معلوم. اچھا ابھی شاید ہم لوگ نے رولز تبھی تو یہ غلطی ہو رہی ہے، تبھی تو. جی دیکھیں آپ، یہ جو یہ ہے را کے اوپر جب زبر اور پیش لگا ہو تو اسے ہیوی پڑھتے ہیں، اور زیر لگا ہو تو اسے باریک پڑھتے ہیں. تو آپ یہاں پہ پڑھ رہی ہیں، اگر آپ یہاں پہ رک جائیں گی اور کیا اگر را کے اوپر آپ نے دیکھا کہ زبر اور پیش ہے تو آپ اسے ہیوی کریں گی، اور را کے نیچے اگر زیر ہے تو آپ اسے باریک پڑھیں گی. اب اگر خود را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا لگا ہے. سیم اگر جو چیز ہوتی ہے تو ہم ویسے ہی پڑھتے ہیں. اب یہاں پر تھا کہ را کو اگر ہم ساکن رک رہے ہیں تو قدر، را کو ہم یہاں پر سکون لگا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ساکن تھا، اس کے پہلے فتحہ تھا، تو وہ کون سے رول میں آئے گا
کہ آپ اسے ہیوی کریں گی، اس لیے یہ والا ہیوی ہو گیا۔ اور پھر آپ جب قدری پڑھ رہی تھی، جب رو کے نیچے زیر لگا ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے سیکھا کہ جب زیر پڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہم اسے باریک پڑھتے ہیں۔ یہی رول ہے کہ رو ساکن ہو تو اس سے پہلے بھی حرکت اگر دیکھنی ہوتی ہے تو اگر آپ کو زبر اور پیش ملے گا تو آپ اسے ہیوی کر لیں گی، اور اگر زیر ملے گا تو اسے باریک پڑھیں گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ قدرو کہیں تو قدرو، رو پھر ہیوی ہوگا، کیوں؟ کیونکہ آپ رو کو اوپر ساکن لگا رہی ہیں۔ اب اس کا خود کا کچھ نہیں بچا ہے زبر زیر پیش، آپ کو پیچھے دیکھنا پڑے گا کہ کس وجہ سے یہ ہیوی ہو رہا ہے۔ قوف کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ ہیوی۔ ٹھیک، سمجھ گئے؟ جی جزاک اللہ۔ بنت زینب، جزاک اللہ خیر۔ جی بنت زینب، زینب اپنا مائک کھولے اور بولے۔ اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ چلیں، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب اپنی اپنی میٹنگ جوائن کیجیے جو کہ پریکٹس گروپ میں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وانتم وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔